नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। जब बात्या को नहीं आसला बड़ अपडेट पाणीपाग विशेषज्ञ कहले एमिति तेज संभाव्य बात्या को नहीं आसला एवं एक बड़ अपडेट बंगोपसागर में संभाव्य बात्यार प्रभाव ओडिशा को नहीं ओडिशा उपरे पड़िबो नहीं सिस्टम रो कोनोसी प्रभाव आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक सूचना अनुसार ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल खाली वर्षा हेबो। आसंता 26 तारिख पागर परिवर्तन सहित 26 रु 28 ट्रपलाइन प्रभाव में हालुकरू मध्यम धरणर वर्षाटी छेचिबो बोली जଣାपड़ी अछि। कमिबो दिनर तापमात्रा एवं बढ़ीजिबो शीत बोली सूचनाटी मिली अछि। परवर्ती खबर यह अकाउंट को आदौ आसब ना सुभद्रा टंका तेरे गणमाध्यम को सूचना दे श्रीमती प्रभाती परिड़ा कहते रविवार सुधा 20 लाख महिला हिताधिकारी बैंक खाता सुभद्रा योजनार अर्थ राशि प्रदान करे सबुठ बड़ कथा हूँ अकाउंट को आदौ आसब ना सुभद्रा टंका ता हूँ गोटे मोबाइल नंबर एकाधिक बैंक अकाउंट लिंक थिबारु समस्याटी देखा मिलूँ। एथिपाई अनेक महिला यह योजन सामिल हो पार ना जदि यह समस्या आपणकर भी रही है तेरे आपण आदौ टंकाटी पाइपारे ना। प्रथम किस्तिर तृतीय पर्यायर पूर्व उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा गोटे मोबाइल नंबर गोटे बैंक अकाउंट देवा लगी अपील करते तेरे जो मैंने बैंक अकाउंट रे गोटे मोबाइल नंबर लिंक कर नियंती सेमानंकु एबे किस्ती टंका मिल जिवो अर्थात परवर्ती किस्ती से टंका मिलवाक जाउछि। परवर्ती खबर पीएम आवास घर योजना रे आसला बड़ अपडेट समस्त को मिलिबो पक्का घर तेबे पीएम आवास घर पाइबा लिस्ट निजर नाटी सामिल करने को हेले आज आमर ये आर्टिकल जरिया संपूर्ण प्रक्रियाटी जानी पारिबे। देशर विभिन्न श्रेणीर लोक मानकु आवश्यकता दृष्टि रखी सरकार एबे एक योजनाटी हाणिछन्ति। भारत सरकार एभली गरीब अभावी लोकंकु घर निर्माण पई आर्थिक सहायता प्रदान करुछन्ति। एथिपाई भारत सरकार 2016 मसीह प्रधानमंत्री आवास योजनाटी आरंभ करिसन्ति। तेबे pmsy.mis.gov.in को जाई आपण मध्य आवास घर पई अप्लाई करि नियंतु। अप्लाई करिवार 2 मास पर आपणकर लिस्ट बाहरिबो एवं आपणको मध्य पक्का घर मिलिबो। परवर्ती खबर नियम न मानिले कटिजिबो 10,000 टंकार चालान तेबे 2 व्हीलर 3 व्हीलर एवं 4 व्हीलर चालक मानक पई एबे एक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही। बढ़ुवा प्रदूषण कारण वर्तमान ट्रैफिक पुलिस बड़ पदक्षेप उठाई ट्रैफिक नियम रे बड़ परिवर्तन करा जाई अछि। तेबे जो लोक मानक गाड़ी पाखरे पीयूसी नाही से लोक मानकु पीयूसी मध्य बाध्य करबाकू पड़िबो एवं यार सर्टिफिकेट मध्य निज पाखरे रखिबाकू पड़िबो। जदि आपणक पाखरे न मिले तेबे आपणक नाम रे मोटा अंकर चालान टी कटा जिवो। एही चालान 10,000 टंका होई पारे बोली जଣା पड़े। परवर्ती खबर जनवरी 5 तारिख रे हेबो असिस्टेंट केमिस्ट लिखित परीक्षा तेबे ओडिशा लोकसभा आयोग द्वारा परिचालित असिस्टेंट केमिस्ट नियुक्ति को नहीं हेबे आसी एक बड़ अपडेट। यह पदर लिखित परीक्षा तारीखटी घोषणा करा जाई अछि। आसंता जनवरी मास 5 तारिख दिन असिस्टेंट केमिस्ट पदर लिखित परीक्षाटी अनुष्ठित होबाकू जाउछि। सकाळ 10टा रु 11:30 पर्यंत पेपर 1 परीक्षा एवं द्विप्रहर 1:30 रु 3टा पर्यंत पेपर 2 रो परीक्षाटी अनुष्ठित हेबो। परवर्ती खबर बदलिजिबो +2 मूल्यांकन ढांचा जानतु कोन हेबो परिवर्तन तेबे चलित वर्ष युक्त 2 बोर्ड परीक्षा मार्किंग ढांचा रे हेबे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। 80 मार्कर थियोरी एवं 20 मार्कर असेसमेंट परीक्षा देबे परीक्षार्थी। प्रथम थर पई बोर्ड परीक्षा रे असेसमेंट परीक्षा देबे युक्त 2 रो छात्र छात्री 20 मार्कर देबे असेसमेंट परीक्षा। उभय असेसमेंट एवं थियोरी परीक्षा को मिसाई 100 मार्कर परीक्षा हेबो। 100 रु 24 मार्क रखिले हेबो पास। पिलांकु बोर्ड परीक्षा चाप कमाइबा एवं भल नंबर स्कोर करबा पई नेशनल ढांचार परीक्षा करबाकू माध्यमिक शिक्षा परिषद निष्पत्ति निया जाई अछि। परवर्ती खबर बाहरिला ओटीटी 2024 रो रिजल्ट तेबे आज प्रकाश पाइछि ओटीटी 2024 रो रिजल्ट www.bscodisha.ac.in रे परीक्षा फलटी उपलब्ध हेउ अछि।
ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡିଜିଟାଇଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ BSc ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଉଡ଼ିକୁ ନେଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। 27 ଏବଂ 28ରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। IMD ଠାରୁ ଏହି ସୂଚନାଟି ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଏହି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ଏବଂ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଅଛି। କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ରାଜପଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ SRC କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ସକାଳ ଏବଂ ରାତିରେ ଏବଂ ରବିବାର ସକାଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିସମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଗୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରୁନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ କରିଥିବା 5 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ମିସମ୍ୟାଚ୍। ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରରେ ଏକାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଙ୍ଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 2,67,000 ଆବେଦନରୁ ନୋଡାଲ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଛିବାକୁ ଆଜି ବସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ବଦଳିଯିବ ଟେଲିକମର ଏହି ନିୟମ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବେଳେବେଳେ ଟେଲିକମ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଟେଲିକମ ଆକ୍ଟରେ କିଛି ନିୟମକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଅଛି। ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାର୍ଜରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠିର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ନୂଆ ନିୟମ 1 ଜାନୁଆରୀରୁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ଏବଂ ଟେଲିକମ ଟାୱାର ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାରେ ଏହାକୁ ବୁଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଟେଲିକମ ଅପରେଟର୍ସ ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ମିତ ହେବ ଆନିମଲ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର। ଅସହାୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ କରାଯିବ ଚିକିତ୍ସା। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ମିତ ହେବ ଆନିମଲ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ହାତୀ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସହାୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଆନିମଲ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟର କେନ୍ଦୁଝର ସହର ନିକଟର ପଦ୍ମପୁର ମେଗା ନର୍ସରୀ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଏକ 3 ମାସର ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗତ 20 ଦିନ ଧରି ବନ ବିଭାଗ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲ୍ୟାବ। ତେବେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିବା ସହିତ ପାଇବେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା। ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ସାଂସ୍କୃତିକ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲ୍ୟାବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତା ପାଇଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲ୍ୟାବଟି କରାଯିବ। ଆଦିବାସୀ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଅଛି। ଆଗକୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର PM ମୋଦିଙ୍କ 5 ଦିବସୀୟ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା। ତେବେ ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 5 ଦିବସୀୟ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ଦେଶକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତ ଉଭୟ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ବିଶେଷ ରହିଥିଲା। 16ରୁ 21 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଜେରିଆ, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଗୁୟାନା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 31 ଜଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତରେ କୂଟନୈତିକ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିଛି। ନାଇଜେରିଆ ଏବଂ ଗୁୟାନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମତି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଉଁଠି କେତେ ବଢ଼ିଛି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସୁନାର ଦର। ତେବେ ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନା ଦର ଖସିଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 71,450 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 77,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 71,450 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 77,950 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାହିଁ ବାତ୍ୟାର ଭୟ, ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବଟି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ 24ରୁ 28 ତାରିଖ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ଶୀତଟି ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଇଅଛି। ସୂଚନା ଥାଉ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଘନୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବୋଝ, ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଦେବାକୁ ନୋଟିସ୍। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବୋଝ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବାବଦରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 50 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମାରାଶି କମ୍ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ 2 ମାସ ହାରାହାରି ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜମାରାଶି ଦେବାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1 ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରାଶି ଜମା ନ କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲା ମିଳିତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ମିଳିତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ଆଜି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛି ସଂଘ। ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ। ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ 11 ଦଫା ଦାବି ନେଇ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପୁରୀ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କରୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସଂଘର ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯାଇଛି ସଂଘ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜାଗା ମିଶନ ସର୍ଭେ। ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ସିଏମ୍ସିର ବସ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ତେବେ ଜାଗା ମିଶନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉଥରେ ଜାଗା ମିଶନ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ବିଏମ୍ସିର 17ଟି, ସିଏମ୍ସିର 2ଟି ବସ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଜାଗା ମିଶନରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପାଇଥିବା ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି ଚଞ୍ଚକତା କରି ଜାଗା ହାତେଇବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେବ ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରେମବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଛଧରା ବୋଟ୍ ସହିତ ମାଡ଼ ହେଲା ନୌସେନାର ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ। ତେବେ ଗୋଆ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଏକ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜାହାଜ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। 2 ଜାହାଜରେ 13 ଜଣ ନାବିକ ରହିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। 7 ଜାହାଜ ଏବଂ ବିମାନ ନିୟୋଜିତ କରି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଶାଳ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି। ନିଖୋଜ ଥିବା 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର ମୁମ୍ବାଇ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।